जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, भगवाने 11मा श्लोकमां वात करी कि भूत महेश्वरम परम भावम अजानंतम। समग्र प्राणीओ सघळा प्राणीओना महान ईश्वरूप एवा मारो जे सर्वोत्कृष्ट भाव छे एमने न जाणनारा मूढ़ा एटले मूर्ख लोको। आवा मूर्ख लोको पछी करे छे शुं? तो के मानुषी तनुम आश्रित्य माम अवजानंती। मने मनुष्य शरीर धारण करेलो समझी अने मारी अवगणना करे छे। जे समग्र प्रकृति अखिल ब्रह्मांड आज अनंत ब्रह्मांडनी रचना करवावाળી प्रकृति जेनी सत्ताथी चाले छे अने जेमनी अध्यक्षतामां कार्य करे छे एमने पूछ्या विना कांई नथी करती। ए प्राकृत एणे उत्पन्न करेला प्राकृत पदार्थोमां रस ले छे ने मैं एने मोकलो छे तो मारुं ध्यान नथी देतो, आवी रीतथी मारी अवगणना करे छे। अने एमनुं फळ शुं आवे छे ने भगवान 12मा श्लोकमां कहे छे। एने कारणे एने केवा फळ भोगववा पड़े छे ए 12मा श्लोकमां वात करे छे कि मोघाशा मोघ कर्माणः मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरीम च एव प्रकृति मोहिनीम श्रिताः। हवे आ श्लोकनी अंदर भगवाने त्रण वात मोघाशा मोघ कर्मणा अने मोघ ज्ञाना पछी त्रण प्रकृति राक्षसी आसुरी अने मोहिनी एवी त्रण प्रकृतिनी वात करी। हवे आसुरीम एटले आसुरी, राक्षसीम एटले राक्षसी, बीजी लीटीमां राक्षसीमां आसुरी, आसुरी राक्षसी च अने मोहिनी प्रकृतिम श्रिताः। मोहिनी प्रकृतिनो एव एटले जो श्रिताः एटले आश्रय ले छे। आवा जे लोको छे मारी अवगणना करे छे कई त्रण प्रकृतिनो आश्रय ले छे तो के आसुरी राक्षसी च अने मोहिनी प्रकृतिम श्रिताः। मोहिनी प्रकृतिनो ज आश्रय ले छे। आवा अचेतसः अविवेकी मनुष्य, विवेकहीन मनुष्य, आवा अविवेकी मनुष्यनी मोघाशा बधी आशाओ व्यर्थ होय छे। मोघ कर्मणा बधा शुभ कर्मो व्यर्थ होय छे अने मोघ ज्ञाना बधा ज्ञान व्यर्थ होय छे। आ त्रण प्रकृतिनो आश्रय ले छे आवा अविवेकी मनुष्यना ज्ञान छे, आशाओ छे अने कर्मो छे ए त्रणेय छे ने निष्फळताने प्राप्त थाय छे, निष्फळ बने छे अथवा तो व्यर्थ होय छे। हवे पहेलो शब्द भगवाने वापर्यो मोघाशा। हवे मोघाशा एटले शुं? तो के जेमनी आशाओ व्यर्थ होय छे ते। हवे माणस ज्यारे भगवानथी विमुख थई, परमात्माथी विमुख थई अने भोग अने स्वर्ग माटे विविध प्रकारना प्रकृतिए प्राप्त उत्पन्न करेला शरीर सुख माटे अने स्वर्गनी इच्छा करे ने तो भगवान शुं कहे छे? ए मोघाशा, एमनी इच्छाओ व्यर्थ छे। शुं काम व्यर्थ छे? भगवाने मनुष्य अवतार शुं काम आप्यो छे? तो के फरी पाछो जन्म अने मृत्यु न थाय एमना माटे। हवे विविध प्रकारना कां तो पृथ्वी उपरना भोग अने अथवा तो परलोकना भोग एटले के स्वर्गना एमना माटे ज जो ए प्रयत्न करशे तो मानी लो के एमने स्वर्ग मळी गयुं। तो स्वर्ग उपर सत्ता जेमनी चाले छे देवोना पण भूत महेश्वर कोण छे? ए तो ए ज छे, परमात्मा ज छे। हवे स्वर्गमां तमे કેટલા વર્ષો સુધી રહેવાના? કેમ કે એ સુખ તો તમે નાશવંત છે। જેવા તમારા પુણ્ય ખલાસ થશે એટલે તમારે ક્યાં આવવું પડશે? તો કે ફરી પાછું તમારે પૃથ્વી ઉપર આવવું પડશે। તો પાછો બીજો જન્મ લીધો તમે, તો પેલો મનુષ્ય અવતાર છે તો તમારો ફેલ ગયો। એટલે ભગવાને શું કીધું કે મોઘાશા, એમની ઈચ્છાઓ, એમની કામનાઓ ક્યારેય પૂરી જ નહીં થાય સુખ પ્રાપ્ત કરવાની, ભોગ ભોગવવાની। કેમ કે બધી જગ્યાએ અહીંયા માન પૃથ્વી ઉપર ભોગ ભોગવે એવું માન સારું થશે, ત્યાં ઉંમર પૂરી થઈ જશે, શરીર સહકાર નહીં આપે। સ્વર્ગમાં ભોગ ભોગવવાનું ચાલુ કરશે તો પુણ્ય પૂરા થઈ જશે, એટલે ક્યારેય પૂરી ન થાય તેવી કામનાઓ છે।
કામનાઓ બીજું આવી ભોગની અને સુખની ઈચ્છાઓની કામનાઓની પૂરી થવાની કોઈ ગેરંટી પણ નથી, અને જો કદાચ તે પૂરી થશે ને તો એ કાયમી ટકવાવાળી નથી. માત્ર ને માત્ર ભગવત પ્રાપ્તિ એક જ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં પરમ શાંતિ છે અને પરમ સુખ છે. એ સિવાય બાકીની બધી ઈચ્છાઓ કેવી છે? ભગવાન કહે છે મોઘાશ, બધી જ આશાઓ અવ્યર્થ છે, ઈચ્છાઓ. પછી ભગવાન કહે છે મોઘ કર્મણા. હવે મોઘ કર્મણા તેમના સઘળા શુભ કર્મો છે એ વ્યર્થ છે. હવે જે પરમાત્માથી વિમુખ થઈ અને વિવિધ પ્રકારના સુખ ભોગ માટે થઈ અને શાસ્ત્ર વિહિત કર્મ કરે છે, શાસ્ત્રમાં બતાવેલા સારા સારા કર્મો કરે છે, દાન કરે છે, તપ કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, વિવિધ પ્રકારના લોકોને મદદ કરે છે, પણ એ બધું કેવી રીતથી કરે છે? સકામ ભાવથી કરે છે અને પરમાત્માથી વિમુખ થઈ અને ભોગ પ્રાપ્તિ માટે કરે છે. એટલે આ જે શાસ્ત્રો વિહિત કર્મોથી એમને શું થશે? તો કે વિવિધ લોકની પ્રાપ્તિ થશે, પણ એ લોકની અંદર પણ શું થશે? તો કે જેવા એના પુણ્ય ખલાસ થઈ જશે એટલે પાછું એને ક્યાં ફરવાનું છે? પાછું પૃથ્વી ઉપર પુનરાવર્તિન એને પુનરાવર્તન પામવાનું છે. તો એનો મતલબ શું થયો? ક્યાં ગયા હતા? તો ક્યાંય નહીં, કંઈ પ્રાપ્ત થયું જ નહીં, જ્યાં હતા ત્યાં ને ત્યાં. અને મનુષ્ય અવતાર શું જશે? તો કે એળે જશે. માટે એમણે કરેલા બધા કર્મો કેવા ગયા? એણે દાન કર્યું, પુણ્ય કર્યું, યજ્ઞ કર્યા, બધા વ્યર્થ છે. એટલે તો ભગવાને કીધું મોઘ કર્મણા. પછી ભગવાને વાત કરી મોઘ જ્ઞાના. હવે સકામ ભાવે શાસ્ત્રોક્ત જે કંઈ કર્મો છે એ અંતે કેવા સાબિત થયા? તો કે દુઃખ અને અશાંતિ આપનારા સાબિત થયા. તો હવે છે ભગવાન કહે છે મોઘ જ્ઞાના. તો સંસારને ઘણા લોકો શું કરે છે? આજીવન ઈશ્વરે આપેલી એમની પાસે ખૂબ સારી બુદ્ધિમત્તા ને બધું હોય, પણ એમ છતાં દુનિયાની વિવિધ ભાષાઓ છે, વિવિધ લિપિઓ છે, એનું જાણવું, એને આત્મસાત કરવી, વિવિધ પ્રકારના સ્થળોની મુલાકાત લેવી, વિવિધ કલાઓ છે, શિલ્પ, ચિત્ર છે, સ્થાપત્ય છે, અને નોખી નોખી પ્રકારની પૃથ્વી ઉપરની જે કાંઈ સંસ્કૃતિઓ છે, સંસ્કૃતિ વિશેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, આવું ઇતિહાસ, ભૂગોળ, નાગરિક, રાજ્યશાસ્ત્ર, આ તે બધા કેટલા પ્રકારના શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન કદાચ એ મોઢે કેમ ન લઈ લઈએ? શું એમનાથી કલ્યાણ પ્રાપ્ત કરી શકવાનું છે? કલ્યાણ પ્રાપ્ત નથી થવાનું. અને જેમનાથી કલ્યાણ પ્રાપ્ત ન થાય તો એ જ્ઞાન કેવું છે? ભગવાન કહે છે મોઘ જ્ઞાન. એ જ્ઞાન વ્યર્થ છે. મિત્રો, 5-6 પેજનો હિસાબ કરવાનો હોય અને પેલા પેજના બીજા કે ત્રીજા જ આંકડો તમે ક્યાંક ખોટો લખી નાખો તો એ 5 પેજનું ભલે ગમે એટલું સાચું તમે હિસાબ કર્યો હોય પણ જવાબ ખોટો આવશે. શું કામે? કેમ કે એક ખોટું પકડાઈ ગયું છે. એમાં જ્ઞાનની બાબતમાં તમારી પાસે ગમે તેટલું જ્ઞાન હોય પણ જો એ ખોટું પકડાઈ ગયું હોય ને તો એ તમને નકામું છે. એટલે આખો હિસાબ છે ને એ ખોટો. પછી ભગવાને પેલી લીટીમાં ચોથો શબ્દ વાપર્યો વિચેતસઃ. વિચેતસઃ એટલે અવિવેકી મનુષ્ય, જેમને ખબર જ નથી સાર શું છે, અસાર શું છે, નિત્ય શું છે, અનિત્ય શું છે, કર્તવ્ય અને અકર્તવ્યનું જેને જ્ઞાન નથી, જ્ઞાન નથી, એવા લોકોને માટે ભગવાને શબ્દ વાપર્યો અચેતસઃ. કારણ કે તમને ખબર હોય કે આને કર્તવ્ય કહેવાય અને અકર્તવ્ય કહેવાય તો તમે એ કાર્ય કરવાના કે છોડવાના છો. તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આ નિત્ય છે ને આ અનિત્ય છે, આ શરીર છે, આ શરીરી છે, આ ચર છે, આ અચર છે, આ સાર છે ને આ અસાર છે. આવી જેને જ્ઞાન જ નથી એવા અવિવેકી મનુષ્ય. હવે એવા લોકોનું શું થાય છે? તો કે રાક્ષસીમ આસુરીમ ચ એવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રિતાહ. આવા લોકો આસુરી, રાક્ષસી અને મોહિની પ્રકૃતિને આશ્રય લે છે. આવા લોકો આ ત્રણનો આશ્રય લે. હવે અહીંયા ભગવાને રાક્ષસીમ આસુરીમ ચ એવ પ્રકૃતિમ મોહિની, ખરેખર તો 16મા અધ્યાયમાં ભગવાને આસુરી અને દેવી અને આસુરી સંપત્તિનું વિશિષ્ટતાથી વર્ણન કર્યું છે. 16મા અધ્યાયના 3-4 શ્લોકમાં પણ વર્ણન છે, પણ અહીંયા એમનો ઉલ્લેખ ભગવાને કર્યો છે. હવે જો પોતાના સ્વાર્થ માટે જે પરમાત્માથી વિમુખ થઈ જાય છે,
વિમુખ મનુષ્ય ત્રણેય પ્રકૃતિનો આશ્રય લે છે. જે પરમાત્માથી વિમુખ થાય છે તેવા ત્રણેય પ્રકૃતિનો આશ્રય લે છે. હવે પેલું આપણે જોઈએ કે આસુરી પ્રકૃતિ એટલે શું? તો કે પોતાના સ્વાર્થ માટે, પોતાના કામનાઓની પૂર્તિ માટે અને પોતાના પ્રાણોના પોષણ માટે જેઓ બીજાને દુઃખ પહોંચાડે છે, બીજાને નુકસાન પહોંચાડે છે અને બીજાનું ધ્યાન નથી રાખતો, આવો જેનો સ્વભાવ છે ને એમને આસુરી સ્વભાવ કહેવાય. પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે, કામનાઓની પૂર્તિ માટે અને પ્રાણોની પુષ્ટિ માટે જે બીજાને દુઃખ અને નુકસાન પહોંચાડે છે તે આસુરી સ્વભાવ છે. પછી બીજો નંબર આવે રાક્ષસી સ્વભાવ. તો કે જે પરમાત્માથી વિમુખ થઈ અને જો એમના સ્વાર્થમાં કે એમની કામનાઓની પૂર્તિમાં કોઈ પણ વિઘ્ન આવશે તો એ ગુસ્સે થઈ જશે અને ગુસ્સે થઈ અને સામેવાળા વ્યક્તિનું પુષ્કળ પ્રમાણમાં નુકસાન કરશે. ક્યારેક એ નુકસાન છે ને એમને મારી પણ નાખશે. એ સામેવાળા વ્યક્તિને ગુસ્સે થઈને મારી નાખશે, એટલો બધો ગુસ્સો કરશે એમ પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે અથવા તો એમની કામનાઓની પૂર્તિ માટે. એ જ્યારે સામેવાળા વ્યક્તિને નુકસાન કરે અથવા તો એમને મારી પણ નાખે તો આવી જેમની વૃત્તિ છે ને એમને રાક્ષસી સ્વભાવ કહેવાય, રાક્ષસી પ્રકૃતિ કહેવાય. અને ત્રીજો છે મોહિની પ્રકૃતિ શ્રીતા એવો શબ્દ, મોહિની પ્રકૃતિ, મોહિની સ્વભાવ. તો કે જેમને તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો તમારો એમનામાં કંઈ સ્વાર્થ નથી, બીજું એમની સાથે તમારે કોઈ વેર નથી, કોઈ પણ કારણ વિના સ્વાર્થ તમારો એમાં પૂરો નથી થતો, તમારી સાથે એમને વેર નથી, એમ છતાં કોઈ પણ કારણ વિના જો તમે બીજાને નુકસાન પહોંચાડો છો ને તો તમારી મોહિની સ્વભાવ છે, મોહિની પ્રકૃતિ. દાખલા તરીકે આકાશની અંદર કોઈ એક પક્ષી ઉડ્યું જાય છે અને ઉડતું પક્ષી ખાલી તમારી પાસેથી ઉપરથી પસાર થયું છે અને ઉડતા પક્ષીને તમે ગોળી મારી દો. શું કામ ગોળી મારી? તો કે એને મોહ છે એના પોતાના નિશાન ઉપર, મોહ બમાડે કે હું મારું એટલે મરી જ જાય એમ. આમ પોતે મોહિત થઈ અને બીજાને નુકસાન પહોંચે. કોઈ કૂતરું સૂતું છે ને તમે ચાલ્યા આવો છો, ઓલા કૂતરાને કંઈ પડી જ નથી, તમે જાઓ રોકાવ ઉભા રહ્યો, એનાથી કોઈ એને તમારા સામુય નથી જોયું અને છતાં એ સૂતેલા કૂતરાને તમે મારો છો, લાકડીથી ફટકારો છો, એને હેરાન કરો છો, તો તમારી મોહિત પ્રકૃતિ છે. બીજું, ભગવાને શું કીધું કે કામનાઓની આ જે પ્રકૃતિ છે, આસુરી પ્રકૃતિ જે છે એ આસુરી પ્રકૃતિ આ બાકીની બે પ્રકૃતિનું છે ને મૂળ છે. આસુરી પ્રકૃતિમાં શું છે? પોતાના સ્વાર્થ અને કામનાઓની ઈચ્છા પૂર્તિ માટે બીજાને નુકસાન પહોંચાડે છે. ક્યારેક એ નુકસાન વધારે પડતું થઈ જાય ને ગુસ્સો આવી જાય તો એ ક્રોધ કરે છે અને ક્યારેક મોહને કારણે થાય છે. તો આ જે આસુરી છે ને એ બંનેનું મૂળ છે. બીજું, કામનાની પ્રધાનતા જેમની અંદર છે તે આસુરી પ્રકૃતિ છે. જેમની અંદર ક્રોધની પ્રધાનતા છે, ક્રોધ બહુ મહત્વની વસ્તુ હોય, ક્રોધની પ્રધાનતા છે તો એ રાક્ષસી પ્રકૃતિ છે. અને જેમની અંદર મોહની પ્રધાનતા છે ને તો એ મોહિની પ્રકૃતિ છે. આ ત્રણેયને આ છે. ભગવાને બીજા અધ્યાયના 62માં શ્લોકમાં આ વસ્તુ સમજાવી હતી કે કામાત ક્રોધ અભિજાયતે, કામમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. 63માં શ્લોકમાં કીધું હતું ક્રોધાત ભવતિ સમમોહ, અને ક્રોધમાંથી સમમોહ. જો મોહ શેમાંથી થયો? ક્રોધમાંથી. ક્રોધ શેમાંથી થયો? તો કે કામમાંથી. એટલે આસુરી પ્રકૃતિ તો કે કામનાને પ્રધાનતા આપે છે, રાક્ષસી પ્રકૃતિ ક્રોધને, અને આ મોહિની પ્રકૃતિ મોહને. એટલે કામમાંથી ક્રોધ અને ક્રોધમાંથી મોહ જન્મે છે. એટલે મૂળ પ્રકૃતિ કઈ થઈ? તો કે આસુરી પ્રકૃતિ છે, આસુરી સ્વભાવ છે મૂળ. આમ સરસ મજાનું ભગવાને શ્લોકમાં વાત કરી કે મોઘાશા મોઘ કર્મણો મોઘ જ્ઞાના વિચેતસ રાક્ષસીમ આસુરીમ ચ એવ પ્રકૃતિમ મોહિનીમ શ્રીતાએ પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.